श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तम् उपास्महे। देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन उक्तिं विधेम। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूरैषव्यो अतिव्याधि महारथो जायताम् दुग्ध्री धेनुः ओढानड्वान् आसुः पुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठा सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्ताम् योगक्षेमो नः कल्पेताम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ओम्। स्वस्ति। आंग्ल संवत्सरं 2026 ఈ రోజు నుంచి మొదలవుతుంది ಇವತ್ತಿಂದ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ సానుకూలంగా దేవతలందరూ ఉండి శుభప్రదులై అందరినీ రక్షించాలి, అనారోగ్యాలన్నీ తీసేసి ఆరోగ్య వృద్ధిని స్వాస్థ్యాభివృద్ధిని చేసి కాపాడమంటూ మన వేద దేవతలకు పురాణ దేవతలకి అందరికీ నమస్కారం పెడుతున్నాం. సో సర్వేషాం దేవానాం దేవీనాం ఆదిత్యాది నవగ్రహాణం సర్వేషాం నమస్కృత్వా ఆసీః అపేక్షమాణాః సంవత్సరపూర్తి భవామః. ఓం నమో సూర్యనారాయణాయ. So he is one who is able to hold on the Kala Chakra. There are so many chakras.
Kala Chakra. Ultimate is the Sudarshan Chakra. So there are so many chakras. And among them, Sudarshan Chakra is where Mahasudarshanaya Vidmahe. So making prayer, all that. Now we are in the continuation of the study of the Taittiriya Samhita. In that Prathama Kanda, Prathama Prapataka, and we have got the Kantikas and all that. We are now talking about the Agnishtoma Yajna. Darshapurnamasa we completed. Now we are in the Agnishtoma mantras. And here we have also offered the Soma libations to various gods, more than 40. And ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ now we come to the Dakshina and also Yajya Purana Vakyas, and that is the important time. So here we are now in the spree of the Dakshina mantras, where Dakshina or the English people, they translate it as a Gurdon, G-U-E-R-D-O-N. So Dakshina or Bhatshis ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, because ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಆಪ್ನೋತಿ, we get real faith and interest upon the distribution of the gift or dakshina, and therefore we are all about it. So, and ultimately at last, in the last sukta, that is up to 1, 4, 39, 440, we have seen the last Indra being invited, and he has been declared to be Shodasin. That's another epithet of honor and achievement of this Indra. And we have offered the Soma juice to, Soma libations are juice to all, and we have come to the end of that. Then we have to go with the Dakshina section, where we are making the prayer to Dakshina. And here, that's what we start from the 1-4-43-1. And I'm reciting the two mantras, and I think I have also explained. But still, once we'll just to recapitulate what has been done, because the ಯಜುರ್ವೇದ ಯಾವಾಗಲೂ ವ್ಯಾಲಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೇನು, we don't remember that we have recited and we have gone through that, because ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೊಸದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ ದಿ ಅದರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಈವನ್ ದಿ ವೇದಾರ್ಥ ಕೂಡ ಜನರ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ, ದೇವತಾನುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ, ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸನಲ್ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ, ಪ್ರತಿಭಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನುಭವ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಬಿಟ್ಟು ವಿವಿಧವಾದ ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ we are getting the meaning of all this. So that's what all said to be ವೇದ ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ವೇದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ significant practical knowledge is packed. And therefore, if you sit before different pandits who are really scholars academically in the Veda mantras, then you will come to see new light. Just now in Saura Suktam, we come across how the idea is same, but the coverage given to that is little different. That will be a very fascinating thing for us. So now I am just reading in Saura Suktam, Paramatma is said to be Bruhadarchimshi, Bruhat Rochamanaha. So Rutam Bruhatu. A Bruhat Sabda is used. Beyond that, there is nothing. Ishvara Ishvaranam. Anuvaga, there is no wall beyond that. That means that Paramatma is absolutely full, Purnaha. And Purnatvam is Gauravam. Now I am just reading 1-4 Dakshina Soma Rishi, 1-4-43-1. That is first Kanda,
fourth Prapataka, 43 Kandika, and then these divisions in that. Om Budutyam Jatavedasam Devam Vahanti Ketavaha Druse Vishwaya Suryam. Another Surya mantra, because Vishwaya Suryam Druse. And ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದೇವಂ ಕೇತವಃ ವಹಂತಿ and Jatavedasam Udutyam. So this is the prayer for Surya Bhagavan and Agni Bhagavan. And again, there is a complement for Surya in the next two lines. Chitram Devanamudagadanigam Chachur Mitrasya Varunasya Agnehe Apradya Va Pruthivi Antarikshagum Surya Atma Jagatastasthusascha. So in this sloka we see he is Anikam. Devanam Anikam Suryaha. And Mitrasya Varunasya Agnehe Chakshu. Dyava Prithvi Antarikshagum Apra. And Suryaha Jagataha Tastushaha Atma. What more compliment we want to understand? The Surya Bhagavan whom we are seeing every day, and we are so fortunate, we are just existing in a place where Surya is regular. He will definitely be visible irrespective of the clouds. The Kanti of the Surya Bhagavan is available for all people. That's why it's called Surya Lokaha. In Isavasya Upanishad, you see the difference. Asuryanamate lokaha andhen tamasavrutaha is one set of lokas where there is absolute pitch darkness. That is hell, narakam, darkness. Actually, we are all out from the darkness only. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕತ್ಲಿಂದನೇ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. The mother's womb inside will stay for 9 months. That's highly dark chambers. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಬೇಬಿ ವೆನ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾಳೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಬೇಬೀಸ್ ಹೂ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಬಟ್ ನೌ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲೈಟ್ ಟು ದಿ. ಅದರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಬೇಬಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪದೇಶಗಳು ಬರುತ್ತೇನೋ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಬಿಗಿನ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾನಾಂ ಅನೇಕಂ ಚಿತ್ರಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಚಿತ್ರಂ ಅಂದ್ರೇನು, ಹಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫೇಸಸ್. ಸೊ ಸೂರ್ಯನು ಕೂಡ ನಾನಾ ಲಿಂಗತ್ವಾದೃತೂನಾಂ ನಾನಾ ಸೂರ್ಯತ್ವಂ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೌತು ವ್ಯವಸಿತ ಇತಿ ಅಂತ. There are 8 ones noted down. What are the 8 suns? You get in Aruna Prashna. Arogo Bhraja Patara Patangaha Swarnaro Jyotishiman Vibhasaha Te Asmai Sarve Divamatapanti. And Aruna Prashnadalli we get good knowledge about Surya Bhagavan. And accordingly here also the Surya is the Chakshu. And he is able to envelop Java, Prithvi, Antarikshagum, Apra. So he is enveloping or covering all the 3 worlds, that is heaven, Antariksha, the mid-region, and also Bhuloka. And of course, every loka has got subdivisions. Therefore, the subdivisions are not mentioned, only the main loka. When you talk about Bangalore, you don't talk about the subdivisions of the Bangalore, hundreds are there. New subdivisions are coming. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ಇರುವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ the postal people had only 2 things, ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು, ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ. ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ದಂಡು ಅಂದರೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ 2 ಅಷ್ಟೇ. Now you can see the layout and 5, 6
00 and 78 is JP Nagar. And like that, every area has got pin code. Pin code ತಯಾರಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಏನನ್ನಾಗಲಿ, ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕವರೇಜ್ to mainly to earth, mid-air and antariksha. I mean this heavens. And again, not only that, he is the jiva. Jagataha tastushascha atma andre the inner force, the inner engineering force in all people is Surya Bhagavan only. Therefore, we make the Gayatri mantra Tatsavituhu Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yona Prachodayat. So Buddhi, the brain point, and all signals come to us only from the brain. Brain signals say, supposing the brain is not working well, no signals, people suffer. Therefore, brain power ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಬ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಮಾಸ್ಟರು ಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಯುವರ್ ಐಸ್, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳುವಾಗ imagine a globe of light is there in our head. It electrifies the brain and all parts, then down, down, down. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಲೈಟನ್ನು ಮೂಲಾಧಾರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆ ಗ್ಲೋಬ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಬಿ ಗಣಪತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪಂಚಂ ಶಬ್ದ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಸ್ಯ ಭಾಷಾ ವಿಭಾತಿ, ದಿ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಫೋರ್ತ್ only because of the bhasa of the Paramatma. Anyway, so Atma Jagataha Tastushascha. Now individualized Agni, who is the mouthpiece of all gods, who is the representative. Agnirvai Devana Mukham, or otherwise they say Agni Mukhavai Devaha. This is regular statement. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇಂಧಾನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ದಿಸ್, ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಗ್ನಿದೇವ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಲೀಡರ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಲೀಡರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಗ್ನೇ ಸುಪಥಾ ರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ನಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ವಾನ್, ಅಗ್ನೇ ವಿದ್ವಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇವ ವಿಶ್ವಾನಿ ವಯುನಾನಿ ವೇದ. ಥರ್ಡ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯುಯೋಜ್ಯಸ್ಮ ಜುಹುರಾಣ ಮೇನಃ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋ ಆನ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಅವರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನೇಚರ್ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್. ನಿಮ್ಮದು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. See, you must do your ಊಟ, nobody will take your ಊಟ or your ಸ್ನಾನ and all that. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂ ಇಷ್ಟಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಮುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಸ್. ನಮಃ 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 ನಮ ಅಂತ ಮುಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಕೊನೆಗೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ಸುವಹ ಪತಃ ರೂಪೇಣ. ಅಯ್ಯ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಏನು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಯು ಗಿವ್ ಟು ಎ ಪ್ರೀಸ್, ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಹಿರಣ್ಯಂ ಗಾವಃ ಅಶ್ವಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದಸ್ಯಾತ್ ಸುಮನಸಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಯ ದದ್ಯಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡೋದು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ have always the right to get the reward, physical reward, and that is in the form of the dakshina. ಆ ದಕ್ಷಿಣ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೂ ವೇರ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಗೋ, ದಿವಂ ಗಚ್ಚ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಿ ಹೆವೆನ್. ಹೂ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಹೆವೆನ್, ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So and so has done. For example, when you go to a temple, Govindavare, who is there in the temple at the exit point? In Bangalore, in that BG Road, Bannerghatta Road, Meenakshi Temple is there. Example. And a Meenakshi Temple, just at the entrance, there is one God. ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅವನ
ಶಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡೆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಪ್ಪಾಳಿ ಮೀನ್ ಕ್ಲಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀವಿ. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಗಾಡ್? ಚಿತ್ರಗುಪ್ತ. ಸೊ ಅವರು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು, ಚಿತ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಚಿತ್ರಾಯ ನಮಃ, ಈಸ್ ದ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಅದು ಏನು ಆಮೇಲೆ ದಿವಂ ಗಚ್ಚ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುವಹ ಪಥ ಹೌ ರೂಪೇಣ. ಸೊ ಯು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎ ರೂಪಂ. And if the Dakshina, normally it will become a bird and flies off to the respective places whom intended. And that Dakshina that you have given will be recorded in the register. And when we go to, I don't know the place, the whatever Dakshina, what Dakshina is Punyam. So Dakshina, Shraddha, Dakshina will give you Punyam. So a Punya meter reading. ಆ ಮೀಟರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೌ ಐ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಆನ್ 1443 ಓ ರೂಪಂ ಅಭ್ಯೈಮಿ ವಯಸಾ ವಯಃ ತುಥೋ ವೋ ವಿಶ್ವವೇದ ವಿಭಜತು ವರ್ಷಿಷ್ಠೆ ಅಧಿನಾಕೆ ಏತತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ರಾಧ ಏತಿ ಸೋಮಚ್ಯುತಂ ತನ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯಾ ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ ಚಂದ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಥಾ ಸುವಿತಾನಯಂತೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಂ ಅದ್ಯ ರಾಧ್ಯಾಸಂ ಋಷಿಮಶಿ ಆರ್ಷೇಯಂ ಪಿತೃಮಂತಂ ಪೈತೃಮತ್ಯಗುಂ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ವಿಸುವಹಾಪಸ್ಯ ವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್? That is being declared to us. There are hundreds of definitions for the Brahmana. So Brahma andre Brahmin andre yaru? We have got 4 caste people. That's why Mukhadindrascha Agnischa Pranad Vayurajayata. No, Mukhadindrascha Agnischa So ಮುಖದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮ ವರ್ಷೂಕ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಪರಮಾತ್ಮನ ಮುಖದಿಂದ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೀಸ್ಟ್, ಇಂದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಯಜಮಾನ. ಮುಖಾದಿಂದ್ರಶ್ಚಾಗ್ನಿಶ್ಚ ಪ್ರಾಣಾದ್ ವಾಯುರಜಾಯತ ನಾಭ್ಯ ಆಸೀದಂತರಿಕ್ಷಂ ಶೀರ್ಷ್ಣೋದ್ಯೌಃ ಸಮವರ್ತತಾಧಿ ತಸ್ಯ ತ್ವಷ್ಟಾ ವಿದಧತ್ ರೂಪಮೇತಿ ತತ್ಪುರುಷಸ್ಯ ವಿಶ್ವಮಾಜಾನಮಗ್ರೇ ವೇದಾಹಮೇತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ಏತಂ ಪುರುಷಂ ಮಹಾಂತಂ ವೇದ. This kind of Purusha who is really very great, very large, very huge, very powerful, him we are able to note down. ಅನ್ನುವಾಗ ಆ ಪುರುಷನಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲ ಪುರುಷ ಇಸ್ ಅಮೃತ ರೂಪ. ಯಾರು ಈ ಪುರುಷ? ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯೇಶಾನಃ. ಹಿ ಈಸ್ ದಿ ಓವರ್ ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಮೃತಂ. ಅಮೃತೆ ಅಮೃತೋದ್ಭವೇ ಅಮೃತವರ್ಷಿಣಿ ಅಮೃತಂ ಮೇ ಶ್ರಾವಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮವಾರು, ಅಯ್ಯವಾರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಸುಧಾ ಸಮುದ್ರಾಂತ ಹೃಜ್ಜನ್ಮಣಿ ದ್ವೀಪ ಬಿಲ್ವಾಟವಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾದಂಬ ಕಾಂತಾರ ವಾಸಪ್ರಿಯೇ ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಆ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಇವನ್ ವೆರೆವರ್ ತಾಯಿ ಈಸ್ ದೇರ್, ತಂದೆ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ಸಪರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಯತ್ರ ಮಾತಾ ತತ್ರ ಪಿತಾ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿತರೌ. ಸೊ ಪಿತರೌ ಒಂದೇ. ಸೊ ವಾಗರ್ಥ ಇವ ಸಂಪೃಕ್ತೌ ಪಿತರೌ ಒಂದೇ ಅನ್ನುವಾಗ ಯು ಸಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಂತ್ರ ದ್ಯಾಟ್ ತನ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ಏತತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ರಾಧ ಏತಿ ಸೋಮಚ್ಯುತಂ ತನ್ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ಋತಸ್ಯ ಪಥಾ ಪ್ರೇತ ಚಂದ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಯಜ್ಞಸ್ಯ ಪಥಾ
ಸುವಿತಾ ನಯಂತೀಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಮಜ್ಜರಾಧ್ಯಾಸಂ ಋಷಿಂ ಆರ್ಷೇಯಂ ಪಿತೃಮಂತಂ ಪೈತೃಮತ್ಸ್ಯಗುಂ ಸುಧಾತು ದಕ್ಷಿಣಂ ವಿಸುವಃ ಪಶ್ಯ ವ್ಯಂತರಿಕ್ಷಂ ಯತಸ್ವಾ ಸದಸ್ಯೈಃ. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಜುರ್ವೇದ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಜುರ್ವೇದ. ಸೊ ಆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಔಟ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟರ್ನಿಟಿ ಇದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾನಾಗೋತ್ರೇಭ್ಯೋ ನಾನಾನಾಮಭ್ಯಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ಸುವರ್ಣಪುಷ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಾಂ ದದ್ಯಾತ್ ಅಂತ. ಇನ್ ಪುಣ್ಯವಾಚನಂ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾನಾಗೋತ್ರೇಭ್ಯ ನಾನಾನಾಮಭ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ರಿಚುವಲ್ಗೆ ಬಂದಿರೋವರೆಲ್ಲರೂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನಾನಾ ಗೋತ್ರ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗೋತ್ರ, ಕೌಸಿಸ್ ಗೋತ್ರ, ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಗೋತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳವರು ಸೇರಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನಾ ಗೋತ್ರೇಭ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯು ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಸದಸ್ಯೈಃ ಯತಸ್ವಾ. ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯಜ್ಞ ನಾಟ್ ಅಲೋನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ, but you also gather people, because yajna is sambhuya samuthana. You cannot independently alone organize a yajna. ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ we require so many people to lend their hand and support so that the yajna becomes a jaya and yajna becomes a phalada. ಇಲ್ಲಿ ಎಗೈನ್ ಆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತೆ? ಮಿತ್ರಸ್ಯ ಪಥಾನಯ ರಾಧಯೇತಿ ತೇ ಅಗ್ನೇ ರಾಧಯೇತಿ ಸಮಿಚ್ಯುತಂ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ, ವರುಣ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಲೀಡ್ ಯು ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಪವರ್ಫುಲ್, ಸೇಫ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಸೇಫ್ ಮ್ಯಾನರ್ you are supposed to be drawn. And we have also explained that in the last class. But again, I will go to 1:4:43:3, third Kandika. And illinda now we have to do it before we go to the Samishti Yoga. This is the penultimate one when there is a prayer for the Dakshina. So Dakshinake ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಈಸ್ ದಕ್ಷಿಣೇನ ಹಸ್ತೇನ ಯದ್ದೀಯತೆ ದಾನಂ ತದ್ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಾನಂ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಗಿಫ್ಟ್ ಅವೇ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, that is coined as the Dakshina. Now let us go to the last bit of that. Asmaddatra devatra gacchata madhumatihi. Asmaddatra devatra gacchata madhumatihi pradataram avisata anavahaya ಯಸ್ಮಿನ್ ದೇವಯಾನೇನ ಪಥೇತ್ ತಂ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕೆ ಸೀದತ ತನ್ನಃ ಸಗುಂ ಕೃತಂ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಆರ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಅಕ್ಷತ ಹಾಕುವಾಗ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಟು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇದರ್ ಫುಡ್ ಆರ್ ಅದರ್ ಪೂಜಾ ದ್ರವ್ಯಾಸ್ ಆರ್ ಪೂಜಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಟರ್ ಮಂತ್ರ. ವಿತೌಟ್ ಎ ಮಂತ್ರ ಯು ಕೆನಾಟ್. ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕಂಪನಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪಂ. ವಾಟ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಪುಷ್ಪಂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಥ್ರೋ ಫ್ಲವರ್ಸ್? No, but when the flowers are offered to the feet of Paramatma together with the mantra,
the Paramatma will understand why at all you are sending the flowers to my feet or to me. ಸೊ ತತ್ಕುರುಷ್ವ ಮದರ್ಪಣಂ ಮಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅನೌನ್ಸ್ ದಿ ಅನೌನ್ಸ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನನನ್ನು ದೇವತೆಗಳಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಪ್ಪ. ದಾತ್ರ ದೇವತ್ರ ಗಚ್ಚತ. You Asmadatra, our sacrificer, along with all his retinue, must be taken to the places where gods are there. Actually, we have got Agniloka, Indraloka, Yamaloka, and Vayuloka. Every god has got a different lokas. ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಗಲಿ, ಲೀಸ್ ಆಗಲಿ, ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹೌಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಲೋಕಾಸ್ ಆರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆರ್ ಲೇಔಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದೇ ಆರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು, ನೋಡಿದಿರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇವತ್ರ ಗಚ್ಚತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಏನು ಮಧುಮತೀ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಆವಿಶತ. ಈ ಮಧುಮತಿ ದೇವತೆಗಳಿದ್ದಾರಲ್ವ, ಅಂದರೆ ಹೂ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬೆಸ್ಟೋ ಆಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ವೀಟ್, ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ಡ್. ಅದನ್ನು ಮಧುಮತಿ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮಧು ಈಸ್ ದಿ ಸ್ವೀಟ್, ಮಧು ಈಸ್ ದಿ ಹನಿ, ಮಧು ಈಸ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಧು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ಇನ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಮಧು ವದಿಷ್ಯೆ, ಮಧು ಜನಿಷ್ಯೆ, ಮಧು ವದಿಷ್ಯೆ, ಮಧು ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಮಧುಮತೀಂ ದೇವೇಭ್ಯೋ ವಾಚಮುಜ್ಜಾಸಗುಂ ಶುಶ್ರೂಷೇಣ್ಯಾಂ. అని ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳು, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಗಳು, ಈ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಧು 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 ಮಧು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮಧುಮತೀ ದೇವತಾ ಆರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರದಾತಾರಂ ಆವಿಶತ್ತ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನವಹಾಯ ಅಸ್ಮಿನ್ ದೇವಯಾನವು. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆನ್ ದಿ ದೇವಯಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ something like what we have got highways, national highway 1, 2, 3, 4 like that to go to different places. But in spiritual pathways also we have got the pathways, devayana, pitruyana, and ಈ ತರಹ ಯಾನಗಳಿದೆ. ಆ ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅಗ್ನಿಶ್ವಾತ್ತ ಪಿತರಹ. ಸೊ ದಿ ಪಿತೃಲೋಕದ ಹೋಗೋವಂದರೆ ಅಗ್ನಿ ಆರಾಧನಾ ಮಾಡಿರುವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಚಾನಲ್ಸ್, ಯಾನ ಅಂದರೆ ಚಾನಲ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರೆಡ್ ಚಾನಲ್, ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಗ್ರೀನ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ದಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಈವನ್ ಇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾತ್ವೇ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಗಾಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್, ದೇವಯಾನ, ಪಿತೃಯಾನ ಅಂತ. ಈ ಎರಡು ಯಾವ ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಗ್ನಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ದೇವಯಾನೇನ ಪಥೇನ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕಂ ಸೀದತು. ಸೊ ದೇವಯಾನೇನ, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಟ್ ದೇವಯಾನ, ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೋಕ ವೇರ್ ಆಲ್ ಪುಣ್ಯವಂತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರೋ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಈ ಜನ್ಮ ಇದ್ದಾಗ, ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಣ್ಯಲೋಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪರ್ ಡೇ, ಪರ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಜಾಯ್ಸ್ ವಿತ್ ವೇದಾಧ್ಯಯನ. ಸೊ ಈ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು? ಬಿಕಾಸ್ ವೇದ ಶಿವೋ ವೇದ ವೇದಾಧ್ಯಾಯೀ ಸದಾಶಿವ ತಸ್ಮಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಯತ್ನೇನ ವೇದಮೇವಾಭ್ಯಸೇತ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ we are there in Vedic section, Vedic world.
ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರೆ ದೇವ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸುಕೃತಾಂ ಲೋಕೆ ಸೀದತ್ತ ತನ್ನಹ ಸಂಸ್ಕೃತಂ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಣ್ಯ ಸುಕೃತ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್. ಸಂಸ್ಕೃತಂ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ civilized. But what, there is no word, well done. ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ. ಸೊ ನಾವು ಕೊಡೋ ದಕ್ಷಿಣ ಇಂತಿಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಈ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಆಯಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಯಜಮಾನನ್ನು, ಅಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪರಿವಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಯಜ್ಞಯಾಗ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ದೇವಯಾನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆಯಾ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ದಕ್ಷಿಣ? ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಫಾರಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವೇಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ದಿ ಯಜಮಾನ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಗೋ ಹೈಯರ್ ಅಪ್, because Bhuloka is not permanent to anybody in the world. It is only a traveler's bungalow. It is only a temporary hutment or residence. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಸರ್ವಂ ನಶ್ವರಂ ಜಗತಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತು ನಶ್ವರಂ. Everything will die. So that's why we always feel that this kind of. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆ ದಕ್ಷಿಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ತರಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂಬಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ 1-4-44 ಅನದರ್ ಹೋಮ, ಸಮಿಷ್ಟ ಯೋಗ, ಸಮಿಷ್ಟ ಯಜು ಹೋಮ. ಸಮಿಷ್ಟ ಯಜು ಹೋಮ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಷ್ಟ ಯಜು, ಸಮಿಷ್ಟ ಯಜು ಹೋಮ. ಯಜು ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ದಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸ್ವಿಷ್ಟಕೃತ್ ಅಗ್ನಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನೀಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅಗ್ನೀಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ. ಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ನಾಚಿಕೇತಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ, ಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ವಿಶ್ವಸೃಜಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಕಮಗ್ನಿಂ. ಈ ತರಹ ಕಮಗ್ನಿಂ ಚಿನ್ವಾನಃ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮರ್ಜಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ವೆನ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ, ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿವ್ಯೂ ದ ಎಂಟೈರ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಟು ಅಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, who gave lectures to all the ICS commissioned officers before they reached India to occupy different commissioner jobs, ICS fellows. He just delivered what India can teach us. Those lectures have been printed also. It's available in the Google also. You can Google up and get that book, listen to the lectures given by Max Muller in favor of the India. So Bharata ಅಂದರೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೇ ಅಂತ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ ದಿ ಸೇಕ್ರೆಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರು ಆ ಪ್ರಿಫೇಸಲ್ಲಿ ಬರೀತಾನೆ, ಓ ಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್, ಓಪನ್ ಯುವರ್ ವಿಂಡೋ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪೆನೋರಮಾ ಆಫ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಲಿಟ್ರೇಚರ್, ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ಭಾರತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ಐ ಮೀನ್ ಯು ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ಸ್ಗೆ he makes an addressal at that time. So I mean to say that ಈ ಸಮಿಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಇಷ್ಟ ಎದುರು ಹೋಮ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಪ್ರಿಫರ್, ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಓಂ ಧಾತಾ ರಾತಿಃ ಸುವಿತೇದಂ ಜುಷಂತಾಂ. So Gopinath, are you able to recite, or Govind, are you able to repeat when I say once? Tell. Dhata ratihi. दाता रातिः, दाता रातिः
ಸುವಿತೇದಂ 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 ಜುಷಂತಾಂ ದ್ವಿಸಂತಾಂ ದ್ವಿಸಂತಾಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿಧಿಪತಿ ನಃ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ಗುರುಗಳೇ ಪ್ರಜಾಪತಿ ನಿಧಿಪತಿ ನಿಧಿಪತಿ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ನಿಧಿಪತಿಃ ಅಗ್ನಿಃ नो अग्नि ಪ್ರಜಾಪತಿಃ प्रजापति निधिपति नो अग्नि ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ನಿಧಿಪತಿಃ ನೋ ಅಗ್ನಿಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಃ ನಿಧಿಪತಿಃ ನೋ ಅಗ್ನಿಃ त्वष्टा विष्णु प्रजया सगुं नराणः त्वष्टा विष्णु ದ್ವಷ್ಟಾ ವಿಷ್ಣುಃ ದ್ವಷ್ಟಾ ವಿಷ್ಣುಃ प्रजया सम्रराणो ಪ್ರಜಯಾ ಸಂರರಾಣು ಪ್ರಜಯಾ ಸಂರರಾಣು यजमानाय द्रविणं दधातु ಯಜಮಾನಾಯ ದ್ರವಿಣಂ ದದಾತು ಯಜಮಾನಾಯ ದ್ರವಿಣಂ ದದಾತು समिन्द्र नो मनसा ಸಮಿಂದ್ರಣೋ ಮನಸಾ ಸಮಿಂದ್ರಣೋ ಮನಸಾ नेषिगोभिः नेषि गोभिः नेषि गोभिः सगुं सूरिभिः मघवन् सगुं सूरिभिः मघवन् सगुं सूरिभिः मघवन् सगुं स्वस्त्या सगुं स्वस्त्या स्वगुं सस्वस्त्या सम्ब्रह्मणा देवकृतम् संब्रह्मणा देवकृतं संब्रह्मणा देवकृतं यदस्ते स देवानागुम् यदस्ते स देवानागुं यदस्ते स देवानागुं सुमत्या यज्ञियानाम् सुमत्या यज्ञयानां सुमत्या यज्ञयानां संवर्चसा पयसा संवर्चसा वयसा संवर्चसा वयसा पयसा सतनूभिः पयसा सतनुभिः तनूभिः पयसा पय संतनूभिः पयसा संतनुभिः पयसा संतनुभिः अगन्मही मनसा अगन्महि मनसा अगन्महि मनसा सगुं शिवेना सगुं शिवेन सगुं शिवेन त्वष्टा नो अत्र द्वष्टानो अत्र त्वष्टा त्वष्टानो अत्र त्वष्टानो अत्र वरिवक्ृणोतु 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 ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳು ಆನಂದವು ಸುಲೋಕಗಳು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಅನಂತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಫಲಂ ಕರ್ಮ ಫಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋ ಕರ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎವ್ರಿ ಕರ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ
ನಕೋಪಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತ್. ನಾನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿದ್ದಿರೋದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಕೂಡ ಫಲ ಇದೆ. ಏನು ಫಲ? ಸೋಮಾರ್ತನ. ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್, ವೆದರ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕರ್ಮ ಫಲತ್ಯಾಗ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ನೀವು ಏನು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಫಲ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕರ್ಮ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್, then you are getting the kind of result. Sukarma suphalam, dushkarma dushphalam, akarma ka phalam. So karma, akarma, sukharma, whatever that karma is because of the kru dhatuvinda. Kru andrenu do, whether you do it voluntarily or whether you do it automatically, whatever that is going, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯರ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೂಯರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯ. ಮೋಕ್ಷ ಸನ್ಯಾಸ, ಈ ಸನ್ಯಾಸ ಅನ್ನೋದು ಫಲತ್ಯಾಗ. ఇప్పుడు ಅದನ್ನೇ ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಪಾಪ ಗೋವಿಂದ್ ಜಾಯಿಂಡ್, ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಸ್ಲೀಪ್. ಸೊ ಈ ಅನುಗೀತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಾಸ್, ಈ ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಹಾ ದುಃಖ, ಮಹಾ ಬ್ಯುಸಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ಪೂಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಿ ಓಷನ್, ಇನ್ ದಿ ಸಿ ಆಫ್ ಸಂಸಾರ ಆರ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸಂಸಾರ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ಅದು ಇದು ಎಷ್ಟೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಣಿಯೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗತ್ತೆ. ಸಂಸಾರ ಮಗ್ನ, ನಿರ್ಮಗ್ನ. ಸೊ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನವಾಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. For example, if you want to get up at 4:30, supposing you get wakeful, you get ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ at 4:30, ಇಲ್ಲ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕರ್ಮಫಲ. ನೀವಂದ್ರೂ ನೀವು 4:05 ಎಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಧನುರ್ಮಾಸ, ಇದು ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಪರ್ಮ್ ದಿ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಪುಣ್ಯಕಾಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಜ್ಞ ಫಲವನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ ಸಮಿಷ್ಟ ಇದ್ರ ಹೋಮ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಧಾತ, ಸವಿತ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಅಗ್ನಿ, ತ್ವಷ್ಟ, ವಿಷ್ಣು, ದೆನ್ ಇಂದ್ರ, ದೆನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಎನ್ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಯಜಮಾನ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ವೆಲ್ತ್ ದಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಾಸ್ ಉತ್ತರೇ ಕರ್ಮಣಿ ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತು. ಈಗ ಹೋಮ ಮಾಡಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಧಾತಾ ರಾತಿ ಜುಷಂತಾಂ. ಸೊ ದಾತ ರಾತಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದಿ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ has to give you all endowments to you. See, what body parts that God has given is cheap. We have not paid anything for the body parts. ಅದೇ ನೀವು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಪ್ರೈಸ್ಡ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಗೈನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ದಿ ಪೇಷಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಈ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇವಾನಾಗುಂ ಸುಮತ್ಯ ಯಜ್ಞಯಾನಾಂ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಕೃತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗೌರವದಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಒಳ್ಳೆಯ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಜ್ಞ, ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಗೋಸ್ ಟು ದಿ ಗಾಡ್ಸ್. ಆ ದೇವತೆಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇವತಾ ಅನುಗ್ರಹ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್, ಮಾನುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಸ್ ಅಟ್ ದಿ ಓಪನಿಂಗ್. ಸೊ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸೋಮ ರಸ ಆಫರಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಷೋಡಶಿನ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಯಜ್ಞ ಪ್ರಾಸೆಸ್. ಹಾಗೆ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಅಷ್ಟೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ಬೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ದುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಧಾತ ರಾತಿ. ರಾತಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವರ್ಡ್ ರಾಧಾ ಆರ್ ರಾತಿ, ರೈಹಿ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಲ್ತ್. ಅದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ದುಡ್ಡು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯಜ್ಞಿಯಾನಾಂ ದೇವಾನಾಂ ಸುಮತ್ಯಾ ಯದಸ್ತಿ ದೇವಕೃತಂ ಯದಸ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಯದಸ್ತಿ ತತ್ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ಸಗುಂ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾ ಸೂರಿಭಿಃ ಮಘವನ್ ಮನಸಃ. ಸೊ ಆಲ್ ದಿಸ್ good mind or good minded gods who want to bless the sacrificer and his people, whoever are austerity ಮಾಡೋರು ಅವನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶ್ಲೋಕ ವೇರ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ತ್ವಷ್ಟಾ to work upon our pleasant mind and bless us more and more children, more and more happiness, more and more health. Varivaha krunotu naha tvashta. Because tvashta has the department of making the rupas, making the forms, the formulations, and he is very much skilled in giving shape, size, magnitude, everything to the jivas. And therefore, ultimately, we make the prayer to Tvashtu Devata, Tvashtu Prajapati, to take care of giving us plenitude of choicest things that we want. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಬೇಕಾಗದೇ ಇರೋನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ. ಜಂಕ್ ಹೊರಟೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೈ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ. ಹೇಳಪ್ಪ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಆರ್ ಗೋವಿಂದ್. ಸಹನಾ ಭವತು. Anybody? Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti. Oh, Vasan, you are missing, Babu. Such a wonderful talk. ನಿನ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗು ನಾವು. ಸೊ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಮಂತ್ರ ಆನ್ ದಕ್ಷಿಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಕ್ಷಿಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಆಹುತಿಗಳು, ಸೋಮಪಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯಿತು. ಕೊನೆ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಯ್, ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟಿ ಹೂ ರಿಸೀವ್ ದಟ್ ಸೋಮ ಈಸ್ ಇಂದ್ರ. ಒಂದು ಸಲ ರಾಜಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಸೊ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ದಿ ಹೋಲ್ ಇಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನ್ಯೂಸೆನ್ಸ್ ಟು ಅಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾರು ಕೊಡಬೇಕು? ಇಂದ್ರನಿಗೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ದೇವತರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವನನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಷೋಡಸಿನ್ ಅಂತ. ಆ ಷೋಡಸಿನ್ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅವನು. ಅವನಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಟು ಯು, ಯುವರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಇನ್ಕಮನ್ನು ನೀವು ದಾನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ದಾನ ಮಾಡಿದವು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ದಾನವನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂತೆಂಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ದಕ್ಷಿಣ ಈಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಸ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಆಲ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಆಲ್. And ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಷ್ಟ ದಟ್ ವಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಟು ಬಿ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೋಮ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ತೈತ್ರಿಯ ಸಂಹಿತಾ ಪ್ರಥಮ ಕಾಂಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಪಾಠಕ. ಎಸ್, ವಿ ಸ್ಟಾಪ್. ಎನಿ ಕಾಮೆಂಟ್? ಸೊ ಗೋವಿಂದ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಗುರುವಾರ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಡೇಸ್ still time. Be present. Okay. We shall see again. I'll stop the recording.